السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و تعریفات، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو تن تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا دین سارے عالم کے اندر پھیلا۔ ان تعریفی کلمات کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا شکر، احسان اور اس کا فضل ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ آ جاتا ہے کہ جس کے اندر ہم مسجد کے اندر کچھ سنتے ہیں، سناتے ہیں، کچھ ایمان کی چارجنگ ملتی ہے، ورنہ یقین کیجئے اس نفسا نفسی کے دور میں کسی کے پاس وقت دینے کو نہیں ہے۔ وقت چاہے رشتہ داروں کے لیے ہو، وہ وقت چاہے اپنی اولاد، اپنی بیوی کو دینے کے لیے ہو، وہ وقت چاہے مسجد کو دینے کے لیے ہو، چاہے اللہ کے دین کو سننے کے لیے ہو۔ وقت کی تنگی ہے، وقت نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی کے اندر مصروف ہے۔ جو کچھ نہیں کما رہا وہ بھی مصروف ہے، جو بہت کچھ کما رہا ہے وہ بھی مصروف ہے۔ جو مالدار ہے آپ اس کے پاس جائیں کہ جناب
دین کو آپ کے مال کے اور آپ کے وقت کی، آپ کی جان کی ضرورت ہے، یقین کیجئے وہ آپ کو وقت نہیں دے گا، مال دے دے گا۔ چلو یہ رکھو 2-4 لاکھ روپے، آپ اپنا کام کیجئے۔ تو جو وقت ہے میرے محترم بھائیوں، یہ انتہائی قیمتی ہوا کرتا ہے، جو کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر، اس کا فضل، اس کا احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہفتے میں ایک دن جمعہ رکھ دیا کہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی جمعے کے اندر حاضری دینا پڑے گی۔ وگرنہ عام نمازوں کے اندر اگر درس ہوتا ہے، کوئی دکان سے اٹھ کر آیا ہے، کوئی گھر سے اٹھ کر آیا ہے، کوئی جناب کھانا کھا رہا تھا، اذان کی آواز ہو گئی، پکا ٹھکا مسلمان مسجد میں آ گیا، اب ادھر مولوی صاحب نے درس دینا شروع کیا، ادھر مجھے دکان یاد آئی، ادھر کاروبار یاد آیا، اپنا کھانا یاد آیا، میں نہیں بیٹھ پاتا درس کے اندر۔ تو جو جمعے کا دن ہے، یہ در حقیقت ہمارے ایمان کی چارجنگ کا دن ہے۔ اس دن جو کچھ سننا ہے، جو کچھ سنانا ہے، اس نیت سے کہ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ عمل کا فقدان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے خطبے کے اندر جو آیت میں نے پڑھی اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ انسان بڑی خواہش رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اولاد کی نعمت عطا کرے۔ جب انسان کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد یقین کیجئے ہر شخص کی یہ اولین خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کرے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے وہ خوش نصیب ہیں، اور جن کو نہیں نوازا وہ آج پریشان ہے۔ میری فیلڈ چونکہ طب نبوی سے، حکمت سے ہے، میں جانتا ہوں کہ کتنے ہی مرد و خواتین اس سلسلے میں پریشان گھوم رہے ہیں کہ ہمارا علاج ہو، اللہ رب العالمین ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اب جب آپ کو اولاد کی نعمت مل گئی ہے، اب اس اولاد کی تربیت کے لیے بھی یقیناً آپ پریشان ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں کہ وہ بہترین فرما بردار اولاد بھی بنے، وہ ایک بہترین انسان بھی بنے، اور ایک بہترین مسلمان بھی بنے۔ آج کے جمعے میں انشاءاللہ اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ عزیز بھائیوں، تربیت اولاد کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن کے اندر بچے کی جو عمر آتی ہے کہ جناب بچہ کم از کم 3 سال کا، 2.5 سال کا، 3.5 سال کا ہو جائے تو اس کی تربیت کے مراحل شروع کرنے ہیں۔ بہت سارے اسکولز ہیں جہاں پر بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کا نام لکھوا دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ میری اولاد کی بہترین تربیت ہو جائے۔ بہت سارے لوگوں نے تربیت کے مواقع اپنے ہاتھوں سے گنوا دی، آج وہ یقین کیجئے پریشان ہے۔ آج ان کی اولاد ان کے قابو میں نہیں ہے۔ آج ان کی اولاد اس معاشرے کے اندر ایک بہترین مسلمان، ایک بہترین انسان کا کردار ثابت کرنے سے قاصر ہے، چونکہ انہوں نے وہ تربیت کے مواقع گنوا دیے۔ لیکن جو چاہتے ہیں کہ آج میں اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی نیت سے انشاءاللہ سنوں گا، اور جو کچھ سنوں گا اگر اس میں قرآن اور حدیث ہوگا، اگر رب رحمان کا فرمان، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہوگا، تو انشاءاللہ میں مثالی باپ اور مثالی ماں بن کے دکھاؤں گا۔ اور پھر جب میں مثالی باپ اور مثالی ماں بنوں گی تو یقیناً میری اولاد اس معاشرے کے لیے مثالی مسلمان اور مثالی انسان بنے گی۔ تو تربیت اولاد کے لیے جن لوگوں کا فلسفہ یہ ہے کہ 3 ساڑھے 3 سال 4 سال کی عمر سے اولاد کی تربیت ہوتی ہے، یہ باطل ہے۔ میں کہ آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے بھی پوچھ لوں کہ تربیت اولاد کے لیے بہترین لمحہ کون سا ہے، کہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے، وہ شروعات، وہ انیشیل سٹیج کون سی ہے کہ جہاں سے اولاد کی تربیت ہوگی، تو کوئی کہے گا 3 4 5 6 7 سال۔ یقین کیجئے یہ فلسفہ باطل ہے، رانگ ہے۔ تربیت اولاد شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے لیے ایک بیوی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ تربیت اولاد اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب آپ اپنے لیے ایک بیوی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح کی آپ بیوی لائیں گے وہ اس طرح کی ماں بنے گی۔ جس طرح کی آپ اپنے لیے بیوی کو پسند کریں گے،
क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम रिश्ता ढूंढो, जब लड़की लड़के के लिए और लड़का लड़की के लिए जब आपस में रिश्ते की ढूंढाई होती है, लोगों के घर जा रहे हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, और उसके बाद लड़की देखने के बाद हम इनकार कर देते हैं। क्यों जनाब? इनकार की एक वजह यह होती है कि लड़की गरीब है, इनकार की एक वजह यह होती है कि लड़की खूबसूरत नहीं है, इनकार की एक वजह यह होती है कि हमारे हसब नसब हमारे खानदान की नहीं है। ये तमाम वजूहात के ऊपर आप रिफ्यूज कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, और यकीन कीजिए एक एक बच्ची के घर इतना बड़ा जुल्म और सितम है इस मुआशरे के अंदर। एक एक बच्ची के घर कई कई बार लोग आते हैं, वो बच्ची किसी डेकोरेशन पीस की तरह उन लोगों के सामने पेश होती है। उसके मां बाप जनाब बेहतरीन किस्म का नाश्ता लोगों के आगे रखते हैं, और फिर लोग इनकार करके या फिर ये कह के चले जाते हैं कि मशवरा करके बताएंगे, जनाब इस्तिखारा करके बताएंगे। फिर लड़की का बाप, लड़की की मां, लड़की की बहन, लड़की की कोई खानदान वाले फोन करते हैं, जनाब इस्तिखारा दुरुस्त नहीं आया। क्यों? क्योंकि लड़की की नाक मोटी थी, लड़की खूबसूरत नहीं थी, लड़की मालदार नहीं थी, और अल्लाह की कसम बिल्कुल यही सिचुएशन लड़की वालों ने लड़के वालों के साथ रखी हुई है। डिमांडिंग जो है ना मेरे मोहतरम भाइयों, वो इस वक्त मुआशरे को डस रही है। लड़की वालों को भी चाहिए कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई जनाब बैंक मैनेजर, कोई लखपति, कोई करोड़पति इंसान। इस चक्कर के अंदर लड़की की उम्रें बीतती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। 25 साल की उम्र में किसी का रिश्ता आया, कोई बेचारा अल्लाह वाला था, मस्जिद का नेक नमाजी था, इमाम था, मुअज्जिन था, खतीब था। लड़की वालों ने कह के इनकार कर दिया, नहीं जनाब हम अपनी बेटी इसको नहीं दे सकते, ये कंगला फकीर भिखारी, ये खुद क्या खाएगा, मेरी बेटी को क्या खिलाएगा। जनाब लड़की की उम्र बढ़ते बढ़ते 25 से 28 साल पहुंच गई। किसी 40,000 रुपए तनख्वाहदार का मैसेज आया, उसका रिश्ता भी ठुकरा दिया कि 40,000 रुपए इस वक्त हैसियत क्या रखता है। 50-60 हजार रुपए वाले का रिश्ता ठुकरा दिया कि हमारी बच्ची इतने कंगले के साथ गुजारा नहीं कर सकती। मेरे मोहतरम भाइयों, नतीजा यह निकलता है कि लड़की की उम्र बीतती जाती है, बिलाखिर वो 35 और 40 साल की उम्र में आके खड़ी हो जाती है। इस मुआशरे की जो चॉइस है वो दीन नहीं है। माजरत के साथ हमारी चॉइस दीन नहीं है, और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं लड़की लड़के में और लड़का लड़की में दीन देखे। जब आपकी चॉइस दीन नहीं थी, आपने लड़की के अंदर दीन नहीं देखा, उसकी खूबसूरती देखी, उसका माल देखा, उसका खानदान देखा। भले से वो लड़की बेनमाजी थी, बेपर्दा थी, भले से वो लड़की सुबह शाम टीवी के आगे, फिल्मों के आगे बैठकर अपना वक्त जाया करने वाली थी। आपने चूंकि लड़की के अंदर दीन नहीं देखा, उसकी तरबियत नहीं देखी, मेरे मोहतरम भाइयों, उसी लड़की ही ने तो एक मां बनना है, उसी लड़की ही ने तो एक औलाद को, एक बच्चे को जन्म देना है, और उसी लड़की ने ही उस औलाद की तरबियत करनी है। तो आपका तरबियत का जो पहलू शुरू होता है वो उस वक्त से शुरू होता है जब आप अपने लिए एक बीवी ढूंढते हैं। उस बीवी का इंतखाब दुरुस्त कीजिए। वो गरीब होना अल्लाह की कसम कोई ऐब नहीं, आपके खानदान की ना होना कोई ऐब नहीं। वो कम सूरत भी चल जाएगी, लेकिन उसके अंदर दीन होना चाहिए कि उससे मेरी नस्ल को परवरिश करनी है, उससे मेरी नस्ल ने आगे चलना है। जब वो औरत दीनदार होगी, नेक नमाजी होगी, रोजेदार होगी, कुरान और हदीस की मानने वाली होगी, तो मेरे मोहतरम भाइयों फिर आपकी औलाद की बेहतरीन परवरिश होगी। फिर आपकी औलाद इंशाअल्लाह रहमान इब्न तैमिया भी निकलेगी। फिर आपकी औलाद इंशाअल्लाह रहमान इस मुआशरे का बेहतरीन इंसान भी होगा और बेहतरीन मुसलमान भी होगा। आज दीन वालों से अल्लाह की कसम लोगों की हकारत बढ़ती जा रही है। दीनदार को नहीं देना, अपनी औलाद को दीनदार नहीं बनाना। उनका मुस्तकबिल मालूम है, हमें क्या मालूम होता है कि जनाब ये जो 50-60 साल जिंदगी है ये बेहतरीन हो जाए। बिकन हाउस में तालीम हो, सिटी स्कूल में हो, किसी बड़े से बड़े अंग्रेजी इदारे के अंदर तालीम हो, मेरी औलाद बहुत पढ़ लिख के काबिल बन जाए, भले से वो बेहतरीन मुसलमान ना हो।
हालांकि मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी हासिल की, अपनी औलाद के लिए भी कोशिशों में लगा हुआ हूं, लेकिन तरजीह दीन होनी चाहिए। तरजीहात पे बात हो रही है कि हमारी तरजीह क्या है। हम अपना खुद मुहासबा करें कि हमारी तरजीह क्या है। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, याद रखना। अल्लाह की कसम, इस दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया। मेरे वालिदैन भी इस दुनिया से चले गए, मुझे भी जाना है, मेरी औलाद को भी जाना है। हमने हालांकि रब रहमान से दोनों चीजें मांगी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। हमने रब रहमान से दीन भी मांगा है, दुनिया भी मांगी है, लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों देखो तो जरा दीन कितना मांगा है और दुनिया कितनी मांगी है। हमारी एफर्ट्स क्या है, जद्दोजहद क्या है। हमने अपनी औलाद को दीन कितना सिखाया, अपनी औलाद को दुनियावी तालीम कितनी सिखाई। मालूम हो जाएगा कि तरजीह दीन है कि दुनिया है। वो दुनिया के जो आरजी है, वो दुनिया के जो खत्म हो जाएगी, फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील। वो अल्लाह की कसम है, रब का कुरान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है, लोगों साफ सुन लो, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी इल्ला कलील, बहुत थोड़ी है। वो हमेशा की जिंदगी है या आरजी जिंदगी है। कोई 40 साल में इस दुनिया से चला गया, कोई नौजवान चला गया, कोई बचपने में चला गया, कोई 60 और 65 और 80 साल की उम्र में चला गया। बिलाखिर इस दुनिया को छोड़कर जाना है। मेरी तरजीह क्या है, दीन के दुनिया। देखिए मेरी औलाद सुबह स्कूल जाती है। सुबह स्कूल जाने के लिए आपने देखा होगा अक्सर रोडों के ऊपर लोग अपने बच्चों को सुबह 6 बजे लेकर खड़े होते हैं। सर्दियों के अंदर जनाब, कड़कती हुई सर्दी के अंदर भी वो सुबह बच्चे को स्कूल लेकर खड़े होते हैं। 7 बजे वैन में आना है। इस बाप ने, इस मां ने 1 घंटा पहले अपने बच्चे को नमाज के लिए उठाया था। इसके दीन की फिक्र की थी, इसकी आखिरत की फिक्र की थी, इसकी दुनिया की तो बेहतरीन फिक्र। अगर एक दिन स्कूल नहीं जाएगा, मेरे बेटे का नागा हो जाएगा, इसका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। वो एक नमाज ना पढ़ने की वजह से जब ये औलाद ना जाने कितने अरसे कब्र में तड़पाई जाएगी, जहन्नम में तड़पाई जाएगी, मेरे मोहतरम भाइयों इसकी आखिरत की कोई फिक्र नहीं। 1 घंटे के बाद स्कूल जाने के लिए उठा दिया गया, 1 घंटे पहले नमाज के लिए उठाया। मेरी औलाद 7-8 घंटे 6 घंटे स्कूल में पढ़ के आती है, उसके बाद कोचिंग जाती है। कोचिंग के अंदर जनाब आली 2-3 घंटे वहां पर लगाती है, फिर घर में आके फिर 2-3 घंटे पढ़ती है। यानी ये 10-12 घंटे की पढ़ाई मेरी औलाद की इस दुनियावी मुस्तकबिल को संवारने के लिए कुरान को कितना टाइम दिया, पूछो ना अपने आप से। मैं उन लोगों की बात तो कर ही नहीं रहा कि जिन्होंने अपनी औलाद को हिफ्ज़ कुरान में डाला है। हालांकि वहां भी मामला गड़बड़ है। वहां भी मामला यूं गड़बड़ है कि कुछ लोगों ने जिन्होंने कहा कि जनाब हम बड़े दीनदार हैं, हमारी औलाद हाफिज कुरान बनेगी, आलिम दीन बनेगी, ये दुनिया की तालीम, ये तो अंग्रेजी तालीम है। वो अंग्रेज की सकाफत का, उसकी तालीम का बाइकाट, हमें अपनी औलाद को अंग्रेजी तालीम नहीं दिलवानी। ये भी गलत है, अल्लाह की कसम गलत है। जिस मुआशरे के अंदर आज आप खड़े हुए हैं, इस मुआशरे के अंदर जो काम एक पढ़ा लिखा मुसलमान बच्चा कर सकता है, वो एक आम आलिम दीन नहीं कर सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक की मिसाल आपके सामने है। डॉक्टर जाकिर नाइक कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन की तालीम भी दी, दुनिया की तालीम भी दी, मुझे बताओ ना कि उसने कितने लोगों की इस्लाह की है। दीन और दुनिया मेरे मोहतरम भाइयों 2 जुदा चीजें नहीं है, गलत फलसफा है। जनाब हमारा बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा, इसका दुनिया की तालीम से कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल बातिल फलसफा है। उसी तरह से यह भी बातिल फलसफा है कि हमारी औलाद कि जिसने दिन के 12-14 घंटे अपनी स्कूलिंग को, अपनी एजुकेशन को, अपनी दुनियावी तालीम को दिया, कुरान को, दीन को कितना टाइम दिया। हकायक के ऊपर बात कर रहा हूं जो इस मुआशरे में देखता हूं जो हो रहा है। 15-20 मिनट के लिए कारी साहब आते हैं, 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट में तेरी औलाद कुरान को क्या समझेगी, क्या सीखेगी। स्कूल को देने के लिए मेरे मोहतरम भाइयों मेरे पास हजारों रुपए फीस मौजूद है। ट्यूटर को जो घर में आके पढ़ाता है उसको देने के लिए हजारों रुपए फीस। अगर कारी साहब 2000 रुपए मांग ले तो मुझे बड़ा परेशानी होती। कारी साहब को देने के लिए 2-4 हजार रुपए मेरे पास नहीं है भाई। इन कारी साहब के रेट बड़े ऊपर हैं, उनके तो मिजाज ही अलग है।
اور 200-400 में कुरान पढ़ाने वालों, खुद सोचो, अल्लाह की कसम, अपनी औलाद को 20-20 हजार रुपए माहाना स्कूल की फीस है और कुरान के लिए 2-4 हजार रुपए मैं देने को तैयार नहीं। मेरी औलाद जनाब आली 12 घंटे दुनियावी तालीम हासिल करती है और कुरान को देने के लिए 1 घंटा मेरी औलाद के पास नहीं है। अजीज भाइयों, दोनों को बैलेंस करना होगा। इस मुआशरे को तबाही के दहाने से बचाने के लिए, इस मुआशरे को बेहतरीन इंसान और बेहतरीन मुसलमान देने के लिए मेरी औलाद बेहतरीन मुसलमान भी हो, मेरी औलाद नमाजी परहेजगार भी हो और मेरी ही औलाद डॉक्टर और इंजीनियर भी हो। आज इन इदारों को आपकी औलाद की जरूरत है। पढ़ाइए लिखाइए, अपनी औलाद को बेहतरीन मुसलमान बनाइए। फिर आपकी औलाद जनाब किसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हो, लोगों के अकीदों को और उनके ईमान को जाकर बचाए। अगर खाली दुनियावी तालीम उसके पास होगी, यकीन कीजिए आज इलाहाद का फितना बहुत सर उठा रहा है। अभी कल एक साहब से बात हो रही थी, वो बताने लगे कि एक जगह इंतकाल हुआ हमारे एक दोस्त का। हम उनकी जब घर पहुंचे तो मालूम चला कि उनके वालिद साहब कराची यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर रिटायर हुए हैं और वो प्रोफेसर साहब मुल्हिद हो चुके हैं। कौन? दुनियावी तालीम आला तरीन हासिल किया हुआ प्रोफेसर। रिटायरमेंट से पहले भी जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर थे तो वो मुल्हिद थे। अब मुझे बताइए कि एक मुल्हिद जब यूनिवर्सिटी के अंदर जाएगा, वो कितने ही बच्चों के ईमान के सौदे करेगा, वो कितने ही बच्चों को मुल्हिद बनाएगा, वो कितने ही बच्चों को इस्लाम से, दीन से, रब रहमान से दूर करेगा। आपकी औलाद जब बेहतरीन डॉक्टर भी होगी, इंजीनियर भी होगी, प्रोफेसर भी होगी, किसी इदारे में जाएगी, इंशाअल्लाह रहमान उसके माँ बाप दीनदार, उसकी दुनियावी तालीम भी, दीनी तालीम भी इंशाअल्लाह रहमान इस मुआशरे के सुधार का सबब बनेगी। लिहाजा अपनी औलाद को प्लानिंग में लेकर आइए कि मेरी औलाद को मैंने दीन का कितना टाइम देना है। उसके 10-12 घंटे दुनियावी तालीम के लिए तो कम अज कम 1 घंटा। हालांकि अल्लाह की कसम ये बोलते हुए मुझे मेरा ज़मीर मलामत कर रहा है। ये कुरान मजीद सूरह ज़ारियात आयत नंबर 52 और रहमान फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और मेरी और आपकी खलकत का मकसद क्या है? मुझे रब रहमान ने बेकार बेमकसद पैदा नहीं की। अल्लाह की कसम, रब का कुरान कहता है इल्ला लियअबुदून। रब रहमान ने मुझे आपको अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, अपनी गुलामी के लिए पैदा किया है। आज दीन के लिए कोई वक्त नहीं, दुनिया के लिए सब कुछ हाजिर है। मेरे भाई इसकी फिक्र कीजिए, ये मुआशरा तबाही के दहाने पर है। अगर मेरी औलाद की तरबियत नहीं होगी, अल्लाह की कसम दुआ ज़हरा जैसे वाकयात इस मुआशरे में बेतहाशा होंगे। अभी चला था ना सोशल मीडिया पे वो बच्ची दुआ ज़हरा, मैं कहता हूं कि उस बच्ची का कसूर कम है, उसके माँ बाप का कसूर ज्यादा है। क्योंकि तरबियत दर हकीकत माँ बाप ने करनी होती है। जब हम अपनी औलाद के हाथों के अंदर स्मार्ट मोबाइल टेलीफोन देंगे, जब हम उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि मोबाइल टेलीफोन देना भी जरूरी है, सारे नोट्स इन मोबाइल टेलीफोन के ऊपर आएंगे। बच्चों की एजुकेशन का एक बहुत बड़ा जरिया इस वक्त स्मार्ट टेलीफोन है, लेकिन जब उनके हाथों में मोबाइल टेलीफोन देते हैं तो हम चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं करते? मेरा बच्चा, मेरी बच्ची रातों तक कहां गुम है? ये कौन सी स्टडी चल रही है रात के 2-2, 3-3 बजे तक? कभी उठकर मैंने देखा, मुझे तजस्सुस हुआ। ये औलाद के ऊपर अंधा यकीन मेरे मोहतरम भाइयों दुआ ज़हरा जैसे वाकयात को जन्म देता है। वो बच्ची 15-16 साल की, माँ बाप तो कहते हैं, वो कहती है कि मैं 18 साल की, लेकिन बहरहाल अगर 18 साल की भी है तो बच्ची है। घर से भागती है, घर से भागकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकाह करती है। और यह भी याद रखिए वो निकाह नहीं है। घर से भागी हुई बच्ची मां बाप की वली की इजाजत के बगैर अगर निकाह करती है, वो निकाह नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारूफ हदीस है, आपने सुनी हुई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला निकाह इल्ला बिवली, वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं होता। एक और हदीस सुन लीजिए, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उन बच्चियों के बारे में, उन बच्चों के बारे में जो घरों से भागती हैं, उनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान है, फ़इन्न ज़ानिया, बस वो औरत ज़ानिया है, ही अल्लती तज़व्वजु नफ्सहा, जो खुद से भागकर कोर्ट मैरिज करती है।
कोर्ट मैरिज की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फतवा है फ़इन्न ज़ानिया, बस वो औरत वो लड़की ज़ानिया है, हिय अल्लती तज़व्वजु नफ्सहा, जो खुद से भाग कर निकाह करती है। इस्लाम में कोर्ट मैरिज की कोई हैसियत नहीं। लड़की का बाप, लड़की का भाई, लड़की का चाचा, वली कोई राजी नहीं। ये घर से भाग जाती है, निकाह करती है, ये ज़िना है, निकाह नहीं है। लेकिन मसला ये है, उन बच्चों और बच्चियों को मैं क्या कहूं? मसला तो यह है कि हम वालिदैन कहां सो रहे हैं, हमारी तरबियत कहां है? हमने अपनी औलाद की तरबियत क्या की है? आज अल्लाह की कसम, मौसीकी के बगैर मेरी नौजवान, ये नौजवान जो मौसीकी का दिलदादा बन चुका है, ये नौजवान के जो जनाब वाली टेलीविजन म्यूजिक आज इसके पीछे चल निकला है, मेरे मोहतरम भाइयों, इनको कसूरवार बाद में कहूंगा, मैं अपने आप को कसूरवार पहले कहूंगा। मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगाई है कि मैं घर का हाकिम हूं, घर का सरपरस्त हूं। आज पूरे मुआशरे में बेहयाई का जिम्मेदार आप कह देंगे शहबाज शरीफ है, ठीक है, और उससे पहले आप कहेंगे कि इमरान खान था, पूरे मुआशरे को बर्बाद कर दिया। ओ मेरे मोहतरम भाइयों, मैं जो अपने घर का शहबाज शरीफ और इमरान खान हूं, मेरे अपने बारे में क्या राय है? एक छोटा सा पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे भी तो दिया है। ये 200 गज का, 400 गज का जो मेरा मिनी पाकिस्तान है, उसमें चौधरी मैं, उसमें हाकिम मैं, सरपरस्त मैं, उसका इमरान खान भी मैं, उसका शहबाज शरीफ भी मैं। वहां पर कहां इस्लाम है? मेरे बच्चों को देखिए, मालूम चलेगा कि इस्लाम, मेरी बीवी को, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरे घर के माहौल को, वो कहां कुरान मेरे घर में नाफिज है। मेरे घर में आलाते मौसीकी भी है, मेरे घर में नाच गाना भी होता है, फिल्में मेरे घर में देखी जाती। अब आप क्या समझते हैं कि जब हमारी औलाद मोबाइल टेलीफोन के ऊपर फिल्मों में, टीवी ड्रामों के अंदर लैला मजनू की सीरीज देखेगी, तो बड़ी मादरत के साथ लैला मजनू की सीरीज देखने के बाद मेरी औलाद आयशा का, रुकैया का, कुलसूम का, आयशा का किरदार नहीं अपनाएगी। और जो वो देखती, अल्लाह की कसम वो किरदार अपनाएगी, फिर उसको भी होगा कि मैं तो हूं लैला, मुझे कोई मजनू मिले और मैं यहां से रफू चक्कर हूं। इस मुआशरे में बेहयाई फैलाने के अंदर बहुत बड़ा किरदार उन गाफिल वालिदैन का है जो ये समझते हैं कि इस मुआशरे में सबसे नेक औलाद मेरी है। मुझ समेत मेरे तमाम के तमाम वालिदैन ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा नेक पाकीज़ा औलाद मेरी है। मेरा एक सवाल है, अगर हम सब की औलाद नेक पाकीज़ा है, तो फिर वो जो यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, अस्पतालों में, पार्कों में जो डेटिंग कल्चर आम हुआ है, ये कोई आसमानी मखलूक है? ये क्या आसमान से उतर के आई है? वो अल्लाह की कसम, हम में से किसी के घर से निकलकर किसी की बहन बेटी, किसी की इज्जत को पामाल कर रही है। ये उस अंधे एतमाद का नतीजा है जो आज हमने अपनी औलाद पे किया हुआ है। मुझे याद है वालिद मोहतरम फरमाया करते थे कि देखो, शेर की निगाह से खिलाओ सोने का निवाला। मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत करना मना नहीं है। औलाद से मोहब्बत फितरी अमल है। जिसको औलाद से मोहब्बत नहीं, अल्लाह की कसम वो इंसान भी कहलाने के लायक नहीं। बहुत सारे वालिदैन को देखा है, अपने रिश्तेदारों में एक वालिद को जानता हूं, औलाद को आवाज दी, बच्ची नमाज की नियत बांधी हुई थी। वो बाप इस किस्म का, कोई जल्लाद किस्म का बाप, नमाज की हालत में बच्ची को जाकर मारना शुरू कर दिया कि मैंने तुझे आवाज दी, तूने मेरी आवाज पर आई क्यों नहीं। ऐसे जल्लाद भी मौजूद है अल्लाह की कसम इस मुआशरे के अंदर। तो औलाद से मोहब्बत ये फितरी अमल है। अपनी औलाद से मोहब्बत कीजिए, लेकिन बात वही है, खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की निगाह से। किस वजह से? कि हमें अपनी औलाद की इस दुनियावी मुस्तकबिल की भी परवाह है और उसकी उखरवी मुस्तकबिल की भी परवाह है। वो तो नादान है, ना समझ है। मैं जिस ट्रैक के ऊपर उसको लेकर जाऊंगा, वो ट्रैक इंशाअल्लाह रहमान उसे दुनिया भी बनाकर देगा, उसे आखिरत भी बनाकर देगा। आखिरी बात, अपनी औलाद को दीनी तालीम दिलवाइए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अपनी औलाद को अगर हम दीनी तालीम दिलवाएंगे तो इनका मुस्तकबिल, इनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। गलत सोच है। यकीन कीजिए, अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब पिछले दिनों आए थे, दारुस्सलाम वाले। उनसे एक मीटिंग के दौरान उन्होंने एक बात कही, कहने लगे
کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں، جن کا یہ فلسفہ ہے، جن کی یہ تھنکنگ ہے کہ اگر اولاد کو، بچے کو دینی تعلیم دلوا دی تو اس کا مستقبل برباد ہے، کہنے لگے باطل فلسفہ ہے. کہنے لگے کہ جناب ابن باز رحمہ اللہ کی آنکھیں چلی گئی، 18 سال عمر تھی، دین کا علم سیکھ رہے تھے. 18 سال کی عمر کے اندر وہاں سعودیہ کے اندر ایک ہوا چلی اور ان کی آنکھوں سے بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے. لوگ رشتہ دار آ رہے ہیں جناب، لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ ابن باز کا کیا ہوگا، اس کی تو آنکھیں چلی گئی، اب یہ تو نابینا ہو گیا، اس کے مستقبل کا کیا ہوگا. کہنے لگے اللہ کی قسم، تاریخ نے وہ وقت دکھایا. ابن باز رحمہ اللہ نے دین کا علم حاصل کیا، دین کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے شیخ کو اتنی عزتوں کے بلند مرتبے پر فائز کیا. آپ کو معلوم ہے نا، آج تک ابن باز کے فتاوے چیلنج کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں. رب رحمان نے دین کے عالم دین کا وہ وقت دکھایا کہ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ جناب شیخ کی مزاج پرسی کے لیے آیا، شیخ کی عیادت کے لیے آیا. شیخ بستر کے اوپر آرام فرما رہے تھے، چونکہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ٹانگ میں چوٹ تھی. فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ وقت ابن باز رحمہ اللہ کے قدموں کے اوپر، قدموں کے نیچے بیٹھا ہوا، شیخ چارپائی کے اوپر اور بادشاہ زمین کے اوپر. اور وہ بادشاہ شیخ کے قدموں کو، شیخ کے پاؤں کو ہاتھ لگا لگا کے پوچھتا، شیخ تکلیف کہاں ہے، چوٹ کہاں لگی ہے. یعنی تاریخ نے وقت کیا دکھایا کہ دین کا عالم، دین کا دائی، شیخ حافظ قرآن، عالم دین، وقت کا محدث، وہ تخت کے اوپر اور بادشاہ وقت زمین کے اوپر. وقت نے کیا وقت دکھایا کہ شیخ کے قدموں پر بادشاہ وقت کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینے سے پیچھے مت ہٹو، یہ مت سوچو کہ ان کا مستقبل برباد ہو جائے گا، ہوگا کیا. وہ اللہ کی قسم بتانے لگے کہ شیخ مسجد سے گھر آنے کے لیے پریشان رہتے تھے، اور گھر سے مسجد جانے کے لیے حرم سے گھر کا فاصلہ دور تھا. تو یہی بادشاہ جناب شیخ کے پاس پہنچا اور شیخ کو اس نے کہا کہ شیخ، حرم سے گھر اور گھر سے حرم آنے کے لیے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اس وقت کا بہترین جو گاڑی کا ماڈل تھا وہ شیخ کو خرید کے دیا. شیخ کو حرم کے قریب ترین جو بہترین رہائش تھی وہ خرید کے دی. لیکن یہ اللہ والوں کی شان بھی عجیب ہوتی ہے. شیخ نے وہ گاڑی اپنے دوست کو دے دی جو مکہ جایا کرتے تھے، جدہ جایا کرتے تھے. شیخ نے وہ گاڑی ان کو تحفے میں دے دی جو بادشاہ وقت نے ان کو تحفے میں دی تھی. اللہ والے پھر اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے. جو گھر بادشاہ وقت نے شیخ کو دیا، ابن باز رحمہ اللہ کو، وہ گھر شیخ نے مسجد میں تبدیل کر دیا. اس گھر کے کونے کے اندر ایک اپنے لیے کمرہ بنا لیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اللہ والوں کے قدموں میں ڈھیر ہوتی ہے. اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم دیجیے، ضرور دیجیے. آپ ہی کی اولاد نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، لیکن اسی کو دین کی تعلیم بھی دیجیے کہ یہ معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا سکے، اسلامی معاشرہ بنا سکے، مثالی معاشرہ بنا سکے. اس کے اندر والدین کی تربیت انتہائی ضروری ہے. اولاد کو دنیاوی تعلیم بھی دلائیے، اس کو دینی تعلیم بھی دلائیے. اللہ کریم ہم سب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. اللہ کریم ہم سب کی اولادوں کو نیک نمازی بنائے. اللہ کریم ہم سب کی اولادوں کو ڈاکٹر، انجینئر کے ساتھ بہترین اور مثالی مسلمان بھی بنائے. اللہ کریم ہم سب کی دکھ، بیماری، پریشانیوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قوا أنفسكم وأهليكم نارا. رب رحمان نے قرآن مجید کے اندر میری آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اس کے لیے کوشش کیجیے، خود مسجد میں آتے ہیں اپنی اولاد کو بھی مسجد میں لے کر آئیے، خود درس کے لیے آتے ہیں اپنی اولاد کو بھی درس میں لے کر آئیے. ان کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ان کے اندر بگاڑ آتا ہے تو وہ اکیلے مجرم نہیں، ان سے پہلے میں مجرم ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے گھر کا قوام بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے گھر کا سرپرست بنایا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے میری ذمہ داری، میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤں. میرے بھائی، خدا را اپنے اولاد کے اس عارضی دنیاوی مستقبل کی فکر کو چھوڑیے. اللہ کی قسم یہ مستقبل بن جائے گا. جب میرے والد دنیا سے گئے میں سوچتا تھا شاید میں سب کچھ برباد ہو گیا. لازمی سی بات ہے، والد کی نعمت سر سے سایہ اٹھ گیا، پریشانی بنتی تھی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ شاید میرا مستقبل، میری زندگی ویسے ہی چل رہی ہے جیسے رب رحمان نے میری قسمت میں لکھی تھی. اپنی اولاد کی دنیاوی مستقبل کے ساتھ ان کی اخروی مستقبل کی زیادہ فکر کیجیے. یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کی قسم وہ دنیا، وہ جہاں ختم نہیں ہوگا. اگر قبر میں عذاب کا سلسلہ چلا، نہ جانے یہ کب تک چلے گا. میری اولاد دنیا کے اندر ایک ماچس کی تیلی جلاتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، کہیں اپنے آپ کو نہ جلا ڈالے. میرے ساتھ یہ بھائی کاشف آئے ہیں، اللہ کی قسم 2 مہینے پہلے ان کی بچی کے ہاتھ میں ماچس آئی، ماچس سے اس بچی نے جلایا، پوری فراق جل گئی، وہ بچی بری طرح سے جل گئی، اتنی خطرناک. اس کو ہم لے کے ہسپتال پہنچے، اللہ نے زندگی تو عطا فرما دی لیکن وہ بہت جھلسی ہوئی ہے. آج 2 مہینے گزر چکے ہیں، اس کی پٹیاں ہو رہی. اس بچی کے لیے بھی دعا کیجیے. ہمیں اپنی اولاد کو اتنی سی تکلیف برداشت نہیں. میرے محترم بھائیوں، اگر خدا نہ خواستہ میری تربیت نہ دینے کی وجہ سے، یار بہت دفعہ سمجھا دیا اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار ہے، یہ ہم روٹین ورڈز ہیں. بہت دفعہ سمجھا دیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب یہ اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار ہے، پڑھے نہ پڑھے نماز نہیں. میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم میری اولاد کو میں نے جنت میں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے محنت کیجیے، اپنے گھروں کے اندر اسلام کو غالب کیجیے، اپنی اولاد کو نیک نمازی بنائیے. میرے دوست ہیں دبئی میں رضوان صاحب، ان کے بھائی کراچی کے اندر ڈائلسس پر ہیں، انہوں نے خصوصی دعا کی درخواست کی ہے. اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا